ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ ایک سرد دوپہر تھی جب یشوا اپنی دوست کنزا کے ساتھ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں پہنچی۔ وہ نوکری کی تلاش میں تھی اور کنزا اسے یہ کہہ کر لائی تھی کہ ایک کمپنی کے CEO سے اسے ملوائے گی، وہ جو اس کا انٹرویو لیں گے، اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئی تو اس کی قسمت کھل جائے گی۔ وہ جو ہی اندر داخل ہوئی تو ہوٹل کے اندر کے نیم ملگجے اندھیرے کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ایک دم اسے ہوٹل کے اندر کا سارا ماحول انتہائی گھٹن زدہ لگا۔ نشہ آور سگریٹ کے دھوئیں سونکھتے ہی اس کا دل متلانے لگا۔ وہ اس اندھیرے میں مایوس ہو کے کنزا کے پیچھے آنکھیں پھاڑے ادھر سے ادھر دیکھ رہی تھی۔ دیواروں پر سرخ نیلی اور بنفشین روشنیاں حرکت کر رہی تھیں، جن پر اوریاں یا نیم اوریاں تصاویر بھی دیکھی جا سکتی تھیں، جن پر ایک نگاہ ڈال کر شرم کے مارے وہ دوہری ہو گئی، مگر دوبارہ اس طرف نہیں دیکھا۔ یہاں ہوٹل کے اندر مختلف کمروں کے جانب جانے والے راستوں پر ہر کمرے کے دروازے پر مختلف رنگوں کے نیون سائن تھے، اور ہلکی ہلکی موسیقی میں مرد و زن کی ہلکی آواز میں گفتگو اور کہکے فضا میں گونج رہے تھے۔ کیا ہوٹل ایسے ہوتے ہیں؟ وہ بڑبڑائی تو کنزا نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی اور ایک دم گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کتنی بار ہوٹل آئی ہو؟ اس کی آواز اتنی کاٹدار تھی کہ یشوا کو لگا کہ جیسے اس پر ٹھیک ٹھاک طنز کر گئی ہو، تو وہ پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی، لیکن کنزا نے ایک ادائے ناز سے اپنی گردن موڑ لی اور اپنی کلائی پر لگی گھڑی کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے پاس سے گزرتے ایک ویٹر کو روکا اور اس سے پوچھا، شہباز ابھی تک نہیں آیا؟ تو اس نے انتہائی مؤدب انداز میں جواب دیا، وہ آیا ہوا ہے لیکن بزی ہے۔ تو اس کی بات سن کر کنزا ذو معنی انداز میں مسکرا گئی۔ پھر وہ یشوا کو لے کر کارنر پر لگی ٹیبل کے پاس گئی اور اسے بیٹھنے کا کہا۔ یشوا جو ہی بیٹھی تو کنزا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئی، تو وہ پریشان ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے آواز دینی چاہی، لیکن یہاں پر اتنی آوازیں تھیں کہ اس کی آواز دب گئی۔ یہ ہوٹل جو باہر سے عام لگ رہا تھا، اندر سے کسی اور ہی دنیا کا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ چاروں طرف لڑکے اور لڑکیاں بے فکری سے ہنستے بولتے، ایک دوسرے کے قریب جھکے ہوئے آزادی سے گھوم پھر رہے تھے۔ کچھ کھسر پھسر کرتے، اپنے ارد گرد سے بے نیاز کہکہے لگاتے اور سرگوشیاں کرتے اسے بے حد عجیب لگ رہے تھے۔ یشوا پھر سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ جگہ بہت عجیب ہے، اس نے بوکھلاتے ہوئے اتنے دھیرے سے کہا کہ اس کی آواز خود اسے بھی سنائی نہ دی۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار کسی ایسے ہوٹل میں آئی تھی جہاں کے رنگ ڈھنگ ہی مختلف تھے۔ وہ کنزا کے ساتھ اس امید پر آئی تھی کہ اسے نوکری مل جائے گی، اور اس کا وعدہ خود کنزا نے بھی کیا تھا، لیکن یہاں پہنچ کر اسے ہر چیز الجھی ہوئی اور غیر واضح محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے پھر کنزا کو آواز دینی چاہی، لیکن وہ تو تتلی بن کر گھوم رہی تھی، جیسے اسے یہاں کے ماحول کی عادت ہو۔ وہ کنزا کی طرف پریشانی سے تکے جا رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر احساس ہوا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، نہ ہی یہ جگہ عام ہوٹلوں جیسی لگ رہی تھی۔ یشوا نے کنزا کی طرف پھر دیکھا۔ دل چاہا کہ کنزا کے پاس جائے اور اسے کہے کہ بس چلو یہاں سے، اور اگر وہ نہ مانے تو خود ہی وہاں سے چلی جائے۔ وہ جب بھی کنزا سے نگاہ ہٹا کر ارد گرد دیکھتی تو اسے ہوٹل کے اندر کا ماحول اپنے تصورات سے کہیں زیادہ آزاد اور بے باک لگتا۔ مرد اور خواتین، لڑکے اور لڑکیوں کی قربت دیکھ کر یشوا کو اپنی نظریں کئی بار شرم سے جھکانی پڑیں۔ یہ جگہ، یہاں کچھ تو غلط ہے، یشوا نے خود سے کہا، لیکن وہ کیا تھا اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، واپس جانا چاہتی تھی، لیکن اپنے گھر کی حالت اور مالی مشکلات نے اس کے قدموں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں۔ کنزا نے اسے یقین دلایا تھا کہ یہ نوکری اس کے تمام مسائل حل کر دے گی۔ وہ اس یقین دہانی پر ہی یہاں تک آئی تھی، لیکن اب اس جگہ کا عجیب و غریب ماحول دیکھ کر اس کے دل میں شکوک جنم لینے لگے تھے۔ تبھی اچانک کنزا اس کے قریب آئی۔ چلو یشوا، آ جاؤ۔ کنزا نے یشوا کا ہاتھ پکڑا اور کاؤنٹر کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ یشوا نے بے دلی سے سر ہلایا
और किंजा के पीछे चल दी। उस काउंटर से ज़रा फासले पर कुछ मर्द बैठे हुए थे। वो यशवा को अजब अंदाज से घूर रहे थे। पता नहीं क्यों, यह शायद छठी हिस्स थी कि यशवा को घबराहट होने लगी। तुम बहुत तनाव में लग रही हो। किंजा ने इसे देखा और मुस्कुरा कर कहा, रिलैक्स करो, ये सब नॉर्मल है। यशवा ने इर्द गिर्द देखा, लेकिन ये सब कुछ उसके लिए नॉर्मल नहीं था। वो कुड़कर सोचती, मैं यहाँ आई ही क्यों हूँ? उसके जहन में बार बार यही सवाल गूंज रहा था, लेकिन उसे उसका जवाब नहीं मिल रहा था। किंजा ने एक वेटर को इशारा किया और 2 मशरूबात का ऑर्डर दिया। यशवा ने हैरत से किंजा को देखा। उसे लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया की रहने वाली हो। तुम्हें ये पसंद आएगा? किंजा ने एक गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। यशवा ने मशरूब की तरफ देखा। वो उसे पीना नहीं चाहती थी, लेकिन किंजा ने ज़बरदस्ती वो गिलास यशवा के हाथ में पकड़ा दिया। पियो भाई, तुम्हारे दिल का डर ख़त्म होगा। उसके इसरार पर यशवा ने गिलास जो ही अपने होंठों के करीब लाया तो उसे उस मशरूब की खुशबू बहुत अजीब सी लगी। उसने एक हल्का सा घूंट भरा तो उसका जायका इसे बहुत बुरा लगा, जैसे कुछ तल्ख और मीठा एक साथ मिला दिया गया हो। जब किंजा ने वो गिलास एक ही सांस में पीकर काउंटर पर रखा, लेकिन इससे तो मज़ीद एक घूंट भी पीना मुश्किल हो रहा था। वो शदीद उलझन में थी कि करे तो क्या करे। उसने नज़र बचाते हुए उस गिलास का मशरूब पास ही पड़े डस्टबिन में डाल दिया और खाली गिलास काउंटर पर रख दिया। एकदम किंजा ने उससे पूछा, और चाहिए क्या? तो इसने एकदम से इनकार किया और फिर उसने किंजा से पूछा, इस होटल के अंदर का माहौल इतना अजीब सा क्यों है? तो किंजा ने कहा लगाया, ये दुनिया भी अजीब है यशवा। कभी कभार हमें इसे समझने में वक्त लगता है, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। यशवा को किंजा की बातों में कोई तसल्ली बख्श इत्मीनान महसूस नहीं हुआ। वो जानती थी कि यहाँ कुछ ना कुछ बहुत गलत था, लेकिन क्या, उसे इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा था। उसके इर्द गिर्द लोग जो यहाँ मौजूद थे, उनकी हरकत, उनकी बातें, सब कुछ उसे परेशान कर रही थी। यहाँ पर तो ख़वातीन का कुछ अजीब ही अंदाज है, मर्दों के साथ कैसे चिपकी हुई बैठी हैं, इन्हें हया भी नहीं आती। वो कंखियों से इर्द गिर्द का जायज़ा लेते हुए बोली। तो किंजा उसकी तरफ देखकर लापरवाही से बोली, जिंदगी के कई रूप होते हैं, तुम अभी इस रूप से नावाकिफ हो, जल्दी वाकिफ हो जाओगी। अल्लाह की पनाह, मुझे जिंदगी के इस रूप से वाकिफ होना भी नहीं है। तो किंजा ने उसे गौर से देखा, लेकिन कुछ ना बोली। यशवा ने सोचा अगर नौकरी का मामला ना होता तो वो कभी ना रुकती। उसकी सिर्फ अब एक ही ख्वाहिश दिल में मचल रही थी कि वो यहाँ से किसी तरह से भाग जाए, लेकिन जानती थी कि अगर उसने एक कदम भी उठाया तो किंजा हमेशा के लिए उससे नाराज़ हो जाएगी। वैसे भी वो काफ़ी नकचढ़ी सी थी। दूसरा, अगर वो यहाँ से जाती भी तो कहाँ जाती? उस घर में जहाँ पर मसाइल किसी अजदहे की तरह मुंह खोले जा बजा बिखरे हुए थे। उसकी माँ बीमार थी, छोटे बहन भाइयों की पढ़ाई के ढेर खर्चे थे, और वो कर्ज जिसने उनके घर की हालत मज़ीद बिगाड़ दी थी। इन मसाइल की वजह से वो चाह कर भी यहाँ से नहीं जा पा रही थी। वो यहाँ नौकरी के वादे पर आई थी, लेकिन अब इसका यकीन मुतज़लज़ल था कि वो इस माहौल में नौकरी कर भी सकेगी या नहीं। किंजा उसके चेहरे को गौर से देख रही थी। उसके चेहरे पर आने वाले उतार चढ़ाव को भी पढ़ने की कोशिश कर रही थी। यशवा ने इर्द गिर्द से निगाह हटाकर किंजा की तरफ देखा तो आहिस्ता से बोली, तुम मुझे ऐसे क्या देख रही हो? तो किंजा एकदम मुस्कुराते बोली, चलो मैं तुम्हें शहबाज से मिलवाती हूँ, वही तुम्हें नौकरी के बारे में बताएगा। यशवा ने सर हिलाया और किंजा के पीछे चल दी। वो दोनों होटल के एक कोने में वाक़िया कमरे में दाखिल हुईं, जहाँ एक लंबी मेज़ के पीछे एक शख्स बैठा था। किंजा ने उसे इशारा किया और वो मुस्कुराते हुए यशवा की तरफ देखने लगा। यशवा ने उस शख्स की तरफ देखा, लेकिन उसकी नज़रें फ़ौरन झुक गईं। कुछ था उसकी आंखों में जो यशवा को बेचैन कर रहा था। किंजा ने उस शख्स का तारुफ करवाया। ये हैं मिस्टर शहबाज, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी के मालिक हैं। ये तुम्हें नौकरी के बारे में सब कुछ बताएंगे।
और फिर वो उठकर बाहर चली गई। जबकि कमरे में वो और शहबाज अकेले रह गए तो इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो उस पर यह जाहिर नहीं करना चाहती थी कि वो अंदर से खौफजदा हो गई है। उसने अपने चेहरे पर एक मजबूत लड़की का तासुर देने की कोशिश की। उसने बमुश्किल मुस्कुराकर सलाम किया और कुर्सी पर बैठ गई। शहबाज ने एक मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। तुम किंजा की दोस्त हो? उसकी आवाज़ काफ़ी खुरदरी सी थी और लहजा काफ़ी बहका बहका सा था, जैसे उसने कुछ पी रखा हो। जी, यशफा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। अच्छा, तो तुम्हें किंजा ने नौकरी के बारे में बताया होगा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। यशफा ने सर हिलाया, लेकिन उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। लेकिन क्या तुम्हें इस नौकरी की नौयत के बारे में भी बताया गया है? तो उसने एकदम नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे किंजा ने कुछ नहीं बताया। तो बात यह है मिस यशफा, अगर तुमने हमारी कंपनी में जॉब करनी है तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि तुमने ऐसा ड्रेस नहीं पहनना जैसा अभी पहनकर बैठी हुई हो। क्यों, इस ड्रेस में ऐसा क्या है? वो एकदम से बोल पड़ी। तो शहबाज ने उसे इंतहाई गहरी नज़रों से देखा तो यशफा को उसकी नज़रों से उलझन होने लगी। शहबाज उंगली से उसके कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये जो तुमने गाउन के ऊपर इतनी बड़ी चादर ओढ़ रखी है, ये तुमने नहीं करनी। अच्छे खूबसूरत स्टाइलिश कपड़े पहनो। ये सर पर दुपट्टा वगैरह नहीं चलेगा यहाँ। बाल सलीके से खुले रखो और खूब मॉडर्न सी लुक होनी चाहिए तुम्हारी। वो बात करते करते उसके बदन को अजीब से अंदाज में देखने लगता। ऐसा लगता जैसे अपनी आंखों से ही खा जाएगा। यशवा को उसका अंदाज इंतहाई बेहुदा सा लग रहा था। वो चाहती थी कि ये इंटरव्यू जल्द ख़त्म हो जाए और वो फ़ौरन यहाँ से निकल जाए। शहबाज ने उसकी बेचैनी साफ महसूस कर ली और फिर एकदम से बोला, जो पैकेज मैं तुम्हें दूंगा तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। खुश हो जाओगी एकदम से। वो यशवा की आंखों में झांक कर बोला, जैसे वो उसकी कमज़ोरियों को तलाश कर रहा हो। दूसरी तरफ यशवा महसूस कर रही थी कि उसकी नज़रें उसके जिस्म को स्कैन कर रही हैं और वो उसे अजब नदीदेपन से देख रहा है। तो उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। शहबाज उसे घबराता देखकर हल्के से मुस्कुराते बोला, तुम वाकई खूबसूरत हो यशवा। किस लिए अपने हुस्न को छुपा कर रखती हो? अपनी खूबसूरती को कैश करा लो और खुल कर जियो। तो यशवा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये किस किस्म की गुफ्तगू है। उसे शहबाज की बातों से अब घिन महसूस हो रही थी। वो उसे किसी हद तक घटिया जहन का लग रहा था। उसकी बातें सुनकर यशवा को शदीद बेचैनी महसूस हुई। वो सोचने लगी कि इतने फजूल जहन आदमी के अंडर रहकर वो काम कैसे करेगी। उसकी आंखों में खौफ और बेबसी सी दर आई। यशवा ने महसूस किया कि वो एक ऐसी सूरत हाल में फंस गई है जहां उसके उसूल और अखलाकियात का इम्तहान लिया जा रहा है। अगर वो उसकी बात मान ले तो ऐसे में उसकी खुददारी और इज्जत का क्या बनेगा। लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, मैं हिजाब नहीं छोड़ सकती। मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर कामयाब होना चाहती हूँ। लेकिन शहबाज ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते कहा, प्यारी, इस दुनिया में खूबसूरती का कोई नेमुल बदल नहीं। अगर तुम वाकई चाहती हो कि मैं तुम्हें नौकरी दूँ तो तुम्हें मेरे इशारे पर चलना होगा। उसकी बातें सुनकर यशवा परेशान होने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी बेहुदा खेल का हिस्सा बनने जा रही हो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरे सांस लिए और खामोशी से दिल ही दिल में ये तय कर लिया कि किसी ऐसी डिमांड पर तो वो किसी सूरत नौकरी नहीं करेगी। वो नौकरी करने आई है, अपनी अदाएं दिखाने नहीं। वो तहैया कर चुकी थी कि इंटरव्यू ख़त्म हो या ना हो, वो मज़ीद उसकी गुफ्तगू नहीं सुनेगी। वो एकदम कुर्सी से अभी खड़ी ही हुई थी कि उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और एक शख्स अंदर आया। उसकी सांस फूली हुई थी और चेहरे पर परेशानी की कैफियत थी। उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा, पुलिस आ गई है। ये सुनकर शहबाज घबरा कर उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर खौफ की झलक वाज़ेहा थी। यशवा उसे देखकर परेशान हो गई। वो ये नहीं समझ पा रही थी
कि पुलिस का नाम सुनकर ही शहबाज के रंग क्यों उड़ गए। क्या वो किसी गैर कानूनी काम में मुलविस है? जबकि शहबाज ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर पिछले दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। यशवा को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। क्या उसे भी भागना चाहिए था? क्योंकि इस कमरे के बाहर भी भागते कदमों की आवाज़ें वो साफ सुन रही थी। ये सब क्यों भाग रहे हैं? वो परेशानी से बस यही सोचते जा रही थी। फिर धड़कते दिल के साथ वो दरवाजे पर आई। दरवाज़ा खोलकर जो ही उसने दरवाजे से बाहर झांका तो ये देखकर हैरान रह गई कि बंद कमरों से मर्द और जन का एक हुजूम अपने कपड़े दुरुस्त करता हुआ निकल रहा है। लोग चीख रहे थे और एक दूसरे को फलांगते हुए भाग रहे थे। यशवा के दिल में खौफ और बेचैनी की लहर दौड़ गई। वो बाहर निकलने के लिए बढ़ी ही थी कि सामने का मंजर देखकर उसका दिल धड़कने लगा। बाहर हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। मर्द और जन खौफजदा हालत में दौड़ रहे थे। यशवा के चेहरे पर बेयकीनी की कैफियत छा गई। उसने इस हुजूम में किंजा को तलाश करने की कोशिश की जो उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। किंजा, कहाँ हो तुम? यशवा ने उसे कई बार पुकारा, लेकिन उसकी आवाज़ इस शोर में दब गई। यशवा का दिल परेशानी में डूब गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसका दिमाग चकरा रहा था। अचानक उसने सीढ़ियों की तरफ जाने का इरादा किया। वो उन लोगों के साथ इस तरफ से भागना चाहती थी जो सीढ़ियों के रास्ते बाहर निकल रहे थे। लेकिन जब वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी तो उसे सामने से पुलिस वाले ऊपर आते दिखाई दिए। पुलिस वाले गुस्से में थे और उनके हाथों में डंडे थे। वो ऊपर की तरफ दौड़ते आ रहे थे तो सीढ़ियों की तरफ जाते लोग पीछे की तरफ मुड़े तो यशवा फौरन एक तरफ हो गई। उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इन सबको घेरे में ले लो, एक पुलिस अफसर ने चिल्लाकर कहा। देखना कोई भागने ना पाए। ये सुनकर यशवा का दिल डूब गया। वो जानती थी कि वो बेकसूर है, लेकिन उसके इर्द गिर्द के हालात उसके कंट्रोल से बाहर थे। उसने सोचा, क्या मुझे यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता मिलेगा? इसी दौरान पुलिस ऑफिसर ने अपने साथियों को हुक्म दिया, कमरों की तलाशी लो, कोई और तो नहीं है? सब इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, आज की रात हवालात में गुजारेंगे तो लग पता जाएगा। बेहयाई का गढ़ बन चुका है ये होटल। ये सुनकर यशवा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो बेइख्तियार रोने लगी। मैं बेगुनाह हूँ, उसने ज़ोर ज़ोर से पुकारा, लेकिन उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। पुलिस ने लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। यशवा भी उस भीड़ का हिस्सा बनकर एक तरफ खड़ी कर दी गई। एक सब इंस्पेक्टर ने हुक्म दिया, इन सबको पुलिस वैन में डालो और फौरन थाने ले चलो। थाने का नाम सुनकर यशवा की हालत मज़ीद ख़राब हो गई। वो फौरन सब इंस्पेक्टर के पास गई। उसकी आंखों में आंसू थे। बराहे करम मेरी बात सुनिए सर, वो हकलाते हुए बोली। तो सब इंस्पेक्टर ने आंखें घुमाकर उसकी तरफ सर से पैर तक देखा। हाँ जी, बोलिए मैडम, क्या कहना चाहती हैं? वो अजीब तंजिया लहजे में बोला। देखिए, मुझे नहीं पता कि आपने यहाँ पर छापा क्यों मारा है। उसने अभी जुमला ख़त्म ही किया था कि सब इंस्पेक्टर का कहकहा छूट गया और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। फिर एकदम संजीदा होकर बोला, हम आपको बताएंगे ना कि हमने आज यहाँ छापा क्यों मारा। जब आप हवालात में हमारी मेहमान बनेंगी तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन मैं क्यों हवालात जाऊं? मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। तो सब इंस्पेक्टर ने उसे तंजिया मुस्कुराहट के साथ देखा और कहा, बेगुनाह हो तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो थाने, वहाँ पर तुम्हारी राम कहानी सुनेंगे। यशवा का दिल डूबने लगा। उसे यूं लगा जैसे उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कैसे यकीन दिलाए कि वो बेगुनाह है और यहाँ नौकरी की तलाश में आई है। उसने फिर हिम्मत करके सब इंस्पेक्टर को बताने की कोशिश की। मुझे बिल्कुल नहीं पता ये कैसी जगह है, मुझे मेरी दोस्त लेकर आई थी। तो सब इंस्पेक्टर ने एकदम चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। कौन सी दोस्त और कहाँ है तुम्हारी दोस्त? तो यशवा एकदम से रोने लगी और बोली, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है।
अच्छा तो तुम्हारी दोस्त तुम्हें यहाँ लेकर आई। क्यों, तुम नन्ही काकी हो कि तुम्हें नहीं पता ये जगह कैसी है? ऊपर से तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारी दोस्त कहाँ है। वैसे अच्छी कहानी सुना लेती हो। मैं कोई कहानी नहीं सुना रही सर, मेरा यकीन कीजिए, जो हकीकत है वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप खुदा के लिए मेरी बात समझने की कोशिश करें। बिल्कुल, हम तुम्हारी बात पर ज़रूर यकीन करेंगे, लेकिन थाने जाकर। थाने का नाम सुनकर ही यशवा सहम कर रोने लगी। उसका रंग पीला पड़ गया। वो थूक निगल कर बोली, देखें, मुझे थाने मत लेकर जाएं। अगर इस बात का पता मेरी बीमार माँ को चला तो वो तो मर ही जाएगी। मैं अपने घर का वाहिद कफील हूँ। मेरे अलावा घर में कोई भी ऐसा नहीं जो कमा कर ला सके। मुझ पर रहम खाएं, मुझे जाने दें। ज़रूर जाने देंगे, जब तुम्हारे घर वालों को थाने बुलवाकर तुम्हारी हकीकत के बारे में बताएंगे तो फिर आराम से चली जाना, लेकिन कम से कम हमें अपनी मेज़बानी का मौका तो दो। इंस्पेक्टर ने इंतहाई सख्त लबो लहजे में उससे कहा तो उसका दिल डूबने लगा। मैं अगर थाने चली भी गई तो मुझे छुड़ाने के लिए मेरे घर से कोई नहीं आ पाएगा। मेरे बहन भाई बहुत छोटे हैं और माँ बहुत बीमार है। वो तो इतनी सादा मिजाज है कि अक्सर उसे अपने घर का रास्ता भी भूल जाता है। वो भला थाने तक कैसे आएंगी? यशवा बात करते करते बेबसी से रो पड़ी तो एकदम सब इंस्पेक्टर उसकी तरफ देखकर बोला, पुलिस को देखकर तो अच्छे अच्छे मलका जज्बात बन जाते हैं, लेकिन हम भी काफ़ी ढीठ हो चुके हैं। हम पर इन जज्बात और आंसुओं का कोई असर नहीं होता, लिहाजा चुप करके थाने चलो। फिर उसने अपने साथियों को इंतहाई गुस्से से कहा, ये जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं इन्हें फ़ौरन वैन में डालो। फिर दूसरी जगह पर छापा मारना है, वहाँ की भी इत्तला मिली है। वो उनकी मिन्नत समाजत करती रही, लेकिन उन पर इसकी आहोजारी का कोई असर ना हुआ। पुलिस वालों ने यशवा को भी बाकी लोगों के साथ वैन में डाल दिया। रात का ना जाने कौन सा पहर था, उन सबको वैन से उतारकर थाने की इमारत के अंदर ले जाया गया। यशवा लरसते कदमों के साथ थाने के दरवाजे पर पहुंचते ही बेइख्तियार रोने लगी। उसका दिल खौफ और नदामत की शिद्दत से बोझल हो चुका था। वो अब जान चुकी थी कि जिस होटल में वो अपनी दोस्त के साथ गई थी वो दरअसल एक बदनाम जगह थी जहां गुनाहों का कारोबार होता था। ये इंकिशाफ उसके लिए कयामत से कम नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल की धड़कन इस कदर तेज हो चुकी थी कि उसे महसूस हो रहा था कि शायद वो आज मर जाएगी। वो सीधी उसी इंस्पेक्टर के पास पहुंची और लरसती हुई आवाज़ में मिन्नत भरे लहजे में बोली, प्लीज़ सर, मुझे जाने दें, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। इंस्पेक्टर ने बगैर कोई जवाब दिए उसे सख्त नज़र से देखा तो यशवा ने रोते हुए दोबारा दरख्वास्त की, मैं तो नौकरी के सिलसिले में अपनी दोस्त के साथ इस होटल में आई थी, मुझे इस जगह के बारे में कोई इल्म नहीं था। इंस्पेक्टर ने कागजात देखते हुए कहा, क्या नाम है तुम्हारा? यशवा ने आंसू पोंछते हुए लरसती आवाज़ में जवाब दिया, यशवा। इंस्पेक्टर ने उसे घूरते हुए दोबारा पूछा, पूरा नाम बताओ बीबी। यशवा ने हिचकी लेते हुए कहा, यशवा हाशिम। ये सुनते ही पास खड़े इंस्पेक्टर मिकाइल तेजी से मुड़ा। उसके कदम रुक गए और उसकी आंखों में हैरत की लहर दौड़ गई। वो यशवा को गौर से देखने लगा। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि एक अरसे के बाद अगर वो दोबारा यशवा हाशिम से मिलेगा तो इस हालत में मिलेगा कि वो नदामत से गर्क चेहरा लिए उसके सामने आएगी। यशवा हाशिम, लेकिन इस बदनाम जगह क्या कर रही थी? उसने अफसुर्दगी से सोचा। मिकाइल के चेहरे पर दुख और मायूसी के आसार नुमायां हो गए। वो नाम और चेहरा उसके लिए अजनबी नहीं थे। उसका दिल धड़क उठा, जैसे उसके सामने कोई पुराना ख्वाब हकीकत का रूप ले रहा हो। मिकाइल के जहन में यादों के पर्दे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगे। वो यादें जो वक्त के धुंधलकों में खो चुकी थीं अब एक बार फिर उसकी आंखों के सामने आ रही थी। यशवा हाशिम का नाम उसके दिल में किसी तूफान की तरह गूंजा। एक वक्त था जब वो यशवा की मोहब्बत में गिरफ्तार था,
لیکن قسمت نے دونوں کو جدا کر دیا تھا۔ یشوا کو شاید وہ وقت یاد نہ ہو، لیکن میکائل کیسے بھول سکتا تھا وہ دن جب یشوا کی مسکراہٹ نے اس کا دل جیت لیا تھا، وہ لمحات جب اس نے یشوا کے لیے اپنے دل میں محبت محسوس کی جس کے سحر سے وہ آج تک نہ نکل سکا۔ یہی وجہ تھی کہ اس سے جدا ہونے کے اتنے عرصے بعد بھی وہ یشوا کی محبت سے دستبردار نہ ہو سکا۔ وہ رو رہی تھی، منت کر رہی تھی۔ میکائل ایک دم اس کی یادوں سے نکلا اور اس کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ وہ بالکل بھی نہیں بدلی تھی، ویسی ہی خوبصورت تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا کلیگ اسے درست لہجے میں ڈانٹتا، وہ ایک دم ان کے درمیان آ کھڑا ہو گیا۔ مگر اس سے پہلے ہی یشوا لہرا کر زمین پر گرنے لگی تھی کہ میکائل نے اس کو فوراً تھام لیا اور اسے ویٹنگ روم میں لے جا کر لٹا دیا۔ پھر وہ فوراً باہر نکلا اور گارڈ کو پانی لانے کا کہا۔ یشوا نیم بے ہوش تھی۔ اس نے ہلکا ہلکا پانی اس کے چہرے پر چھڑکا تو اس نے ایک دم سے آنکھیں کھولی، لیکن اپنے سامنے میکائل کو دیکھ کر وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میکائل، تم یہاں؟ اور پھر اس کی وردی پر جو ہی اس کی نگاہ پڑی تو وہ اچھل ہی پڑی۔ تو کیا تم پولیس میں ہو؟ تو میکائل نے سر ہلایا۔ تو وہ ایک دم جوش میں بولی، مجھے یہاں سے نکالو، میرا کوئی قصور نہیں۔ تم تو جانتے ہو میں کس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ مانا حالات میرے قابو میں نہیں رہے، لیکن میں مر تو سکتی ہوں، مگر گناہوں کے راستے پر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ بات کرتے کرتے یشوا زور زور سے رونے لگی تو میکائل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، پلیز تم رونا تو بند کرو اور مجھے تفصیل سے بتاؤ، آخر تم اتنی بدنام جگہ پر کیا کر رہی تھی؟ تم یہاں کیسے آئیں؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ ہوٹل جسم فروشی کا اڈا ہے؟ تو یشوا بے بسی سے بولی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ کنزا میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گی تو میں کبھی بھی اس کے جھانسے میں نہیں آتی۔ کون کنزا؟ میکائل نے حیرت سے پوچھا تو وہ افسردگی سے بولی، کنزا میری دوست ہے، ہم ایک ساتھ ایک ہی محلے میں پلے بڑے ہیں۔ اس نے ایف اے کے بعد تعلیم چھوڑ دی تھی اور سننے میں آیا کہ اس کو کسی بہت اچھی جگہ پر جاب مل گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی جاب کی نوعیت کیا ہے۔ جب گھر کے حالات کافی خراب ہو گئے تو میں نے کنزا سے رابطہ کیا۔ وہ اب ہمارے محلے سے نکل کر ایک شاندار سوسائٹی میں رہ رہی تھی، تو مجھے لگا وہ مجھے بھی کوئی اچھی جاب دلوا دے گی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ غلط دھندے میں پھنسی ہوئی ہے۔ ہوٹل کے اندر داخل ہوتے ہی میرا ماتھا ٹھنک گیا تھا، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ جگہ ویسی ہے۔ اگر مجھے ذرا سے بھی بھنک پڑ جاتی تو میں فوراً وہاں سے چلی جاتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ دوستی کی آڑ میں میرے ساتھ اتنا برا کھلواڑ کرے گی۔ اس دور میں انسان کس پر اعتبار کرے؟ ہر کوئی یہاں پر آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ بات کرتے کرتے یشوا بلک پڑی تو میکائل نے اس سے کہا، تمہاری تو شادی ہونے والی تھی، میں تو سمجھا تھا کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے اور تم باہر سیٹل ہو گئی ہوگی۔ تو یشوا تلخی سے مسکرائی اور بولی، میری شادی ہو چکی تھی، لیکن وہ شادی نہیں تھی بلکہ ایک فراڈ تھا۔ اسے پاکستان میں اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے ایک ملازمہ کی ضرورت تھی جو اسے میری صورت میں مل گئی۔ امی ابو نے بھی کوئی تحقیق نہیں کی، بس یہ سوچ کر کہ لڑکا باہر سیٹل ہے، ڈالر کماتا ہے اور اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے، تو انہیں لگا کہ میں بہت خوش رہوں گی، اس لیے امی ابو نے تمہارے رشتے سے انکار کر دیا، کیونکہ ہر ماں باپ کی طرح میرے والدین بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی خوب کھاتے پیتے گھرانے میں جائے۔ یہ بات کرتے کرتے یشوا نے میکائل سے اپنی آنکھیں چرا لی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میکائل اسے چاہتا تھا، وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا، لیکن اس وقت میکائل کا کوئی کیریئر نہیں تھا۔ اس کا خاندان گاؤں میں رہتا تھا اور وہ خود پڑھنے کے لیے یشوا کے گھر آیا تھا۔ یشوا اس کی ماموں کی بیٹی تھی اور اسے لگتا تھا کہ اس کے رشتے سے تو انکار کسی صورت ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اسے پتہ چلا کہ ماموں یشوا کا رشتہ طے کر رہے ہیں تو اس نے گاؤں جا کر اپنی امی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا
اور ضد کی کہ وہ ماموں سے یشوا اور اس کے رشتے کی بات کریں، ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ اس کا رشتہ طے کر دیں۔ تو اس کی امی فوراً اپنے بھائی کے گھر آئی اور یشوا کے لیے اپنی جھولی پھیلا دی، لیکن اس کی امی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم یشوا کو ایسے گھر میں نہیں بیاہ سکتے جہاں پر انہیں دور دور تک اپنی بیٹی کا کوئی مستقبل ہی نظر نہ آ رہا ہو۔ ہمارے شہروں میں پلی بڑی بیٹی گاؤں دیہات میں کیسے گزارا کر سکتی ہے؟ تو میکائیل نے گارنٹی دی کہ وہ اپنا گاؤں والا گھر بیچ کر یہیں شہر میں گھر بنا لے گا۔ وہ یشوا کو ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن یشوا کی امی نہیں مانی۔ میکائیل کی امی کو اس بات کا یقین تھا کہ ان کا بھائی کبھی ان کے سامنے انکار نہیں کر پائے گا اور اپنی بیوی کو منا لے گا۔ لیکن جب اس سارے معاملے میں ان کا بھائی خاموش رہا تو وہ بہت روئیں۔ وہ جانتی تھی کہ یشوا میکائیل کی پسند ہے، اور دوسرا وہ خود بھی یشوا کو بہت پسند کرتی تھیں۔ انہوں نے یشوا کو ہمیشہ اپنی بہو کے روپ میں ہی سوچا تھا۔ میکائیل کی والدہ نے اپنے بھائی کی بہت منت کی، ان کے سامنے بہت گڑ گڑائیں، اپنے بیٹے کی خوشیوں کی بھیک تک مانگی، لیکن یشوا کے والدین کی نہ ہاں میں نہ بدلی، تو ان کی والدہ نے اپنے بھائی سے سارے تعلق ہی ختم کر ڈالے، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کی فوتگی پر بھی نہ آئیں۔ اپنے ٹھکرائے جانے پر میکائیل کے ذہن پر بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح پڑھ لکھ کر اچھی نوکری حاصل کی جائے اور ڈھیر سارا پیسہ بنایا جائے۔ لہٰذا اس نے CSS اعزازی نمبروں سے پاس کیا اور اپنی پسند کے محکمے میں افسر تعینات ہو گیا۔ لیکن اس نے ابھی تک شادی نہیں کی کیونکہ یشوا اس کے دل سے نکل ہی نہ پائی، اور اب جب وہ حالات کی گردش میں اس کے سامنے موجود تھی تو اس کا دل اسے یہاں دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ یشوا بولتے بولتے میکائیل کی طرف دیکھنے لگی، جو نہ جانے کس گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے گلا کھنگارا تو میکائیل نے اس کی طرف دیکھا۔ میرا دل ڈوب رہا ہے، پانی ملے گا؟ تو میکائیل نے اسے فوراً پانی دیا۔ پانی پی کر اس کے تھوڑے سے اوسان بحال ہوئے تو وہ بولی، سلیمان سے میرا رشتہ طے ہوتے ہی جلد ہی میری شادی ہو گئی تھی۔ وہ صرف 1 مہینہ رہا اور پھر ایسا لوٹ کر گیا کہ پلٹ کر اس نے خبر تک نہ لی۔ دراصل اسے پاکستان میں اپنے والدین کے لیے ایک ایسی نوکرانی کی ضرورت تھی جو ہمہ وقت ان کے ساتھ رہے، اور میری صورت میں اس کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ اس کے والدین انتہائی تنگ دل لوگ تھے۔ وہ جو بھی پیسے بھیجتا اس میں سے مجھے 1 روپیہ بھی نہ دیتے۔ میں ہر وقت ایک بھکاری کی طرح ان کے سامنے کھڑی رہتی۔ جب تک ابو زندہ رہے وہ میرے چھوٹے موٹے خرچے اٹھاتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد ہمارے گھر کے حالات کافی خراب ہو گئے۔ امی بستر سے لگ گئیں، اور تم تو جانتے ہو مجھ سے چھوٹے بہن بھائی ابھی زیر تعلیم ہیں۔ ابو کی بہت ہی قلیل پینشن تھی جس میں بمشکل گزارا ہوتا تھا۔ ایسے میں چاہ کر بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میری شادی کے 5 سال گزر گئے، اور ان 5 سالوں میں سلیمان ایک بار بھی پاکستان نہیں آیا، نہ ہی وہ فون پر مجھ سے ڈھنگ سے بات کرتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ وہ تو وہاں پر ایک زبردست ازدواجی زندگی گزار رہا ہے۔ اس نے وہاں دوسری شادی کر رکھی ہے، بلکہ دوسری بیوی تو میں اس کی تھی۔ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ اور 4 بچوں کا باپ تھا، لیکن اس نے جھوٹ بول کر خود کو کنوارا ظاہر کر کے مجھ سے دوسری شادی کی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس سے باز پرس کروں، لڑوں، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ اس کے والدین کی ڈیتھ کے بعد اس نے مجھے ڈائیورس بھیج دی، اور میں چاہ کر بھی کچھ نہ کر پائی۔ خالی ہاتھ اپنے والدین کے گھر آئی تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ زندگی کو کیسے شروع کروں۔ کبھی کبھی تو مہینے کے آخر میں آٹا ختم ہو جاتا تو نوبت فاقوں پر آ جاتی۔ ان حالات میں میرا نوکری کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا، لہٰذا میں نے کنزا سے بات کی اور اسے اپنے حالات کے بارے میں بتایا، تو اس نے مجھے کہا کہ میں تمہاری نوکری کا بندوبست کر دوں گی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کسی غلط دھندے میں ملوث ہے۔ باقی سب تمہارے سامنے ہے۔ یشوا نے اپنی بات ختم کی اور تھکے تھکے انداز میں اس سے بولی، تمہاری شادی تو ہو چکی ہوگی، کتنے بچے ہیں؟ تو وہ ایک دم مسکرایا اور بولا،
شادی ہوگی تو بچے ہوں گے نا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم نے ابھی تک شادی نہیں کی؟ نہیں بھائی، تمہاری یادوں سے نکلوں تو شادی کروں نا۔ تو یشوا اسے دکھی نظروں سے دیکھنے لگی اور پھر آہستہ سے بولی، شاید یہ تمہاری بد دعائیں تھیں کہ میں بس نہ سکی۔ تو وہ ایک دم سے بولا، خدا جانتا ہے میں نے کبھی تمہیں بد دعا نہیں دی تھی، بلکہ ہمیشہ تمہارے لیے دعا کرتا رہا۔ تو اس کے ہمدردانہ لہجے پر یشوا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ میکائل، مجھے یہاں سے نکالو، میں تمہارا احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ اگر خدا نخواستہ امی کو پتہ چل گیا کہ میں کیسی جگہ سے نکل کر تھانے آئی ہوں تو وہ جیتے جی مر جائیں گی۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ تمہیں ایسا تو نہیں لگ رہا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ تو میکائل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، مجھے خود سے زیادہ تم پر یقین ہے، اور میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ یقیناً تمہارے ساتھ ایک دھوکہ ہوا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بروقت تمہاری عزت بچ گئی، ورنہ لڑکیاں جب ایسے اڈوں پر پہنچ جاتی ہیں تو ان کی عزت کی کوئی گارنٹی نہیں رہتی۔ شاید یہ تمہاری کوئی نیکی تھی جو کام آ گئی، لیکن تمہاری وہ دوست کہاں ہے؟ میکائل نے ایک دم سے پوچھا۔ تو یشوا کی آنکھوں میں بے بسی سی تیرنے لگی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ کہاں ہے تو میں سب سے پہلے اس کا گریبان پکڑ کر پوچھتی کہ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرنے کی کوشش کیوں کی، لیکن باخدا میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے۔ تو میکائل نے کہا، ہم بہت جلد اس تک بھی پہنچ جائیں گے، تم فکر مت کرو۔ میں گھر کب تک جا سکوں گی؟ میکائل، امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میکائل اس کی بات سن کر چونک گیا اور پھر اس کے سامنے بیٹھ کر بولا، تم ایک ہی شرط پر یہاں سے جا سکتی ہو۔ شرط؟ یشوا اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ کیسی شرط؟ شرط یہ ہے کہ مجھ سے شادی کر لو، ساری زندگی میری محبت کی ہتھ کڑیاں پہن لو، تو میں تمہیں یہاں سے ابھی آزاد کرا دوں گا۔ اس کی شرط سن کر یشوا نے پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اور اگر میں یہ شرط نہ مانوں تو یشوا کی بات سن کر میکائل کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرا گیا۔ یشوا یہ تصور نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اس سے اب بھی شادی کا خواہش مند ہے، لیکن وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اس کے سامنے شرمسار بیٹھی تھی۔ جس دولت کی خاطر اس نے میکائل کے سچے جذبوں کو ٹھکرایا تھا، وہ دولت اس کے ایک دن بھی سکون کا باعث نہ بن سکی۔ اس نے اپنی شادی شدہ 5 سالہ زندگی جس تپتی دھوپ میں کھڑے رہ کر گزاری تھی، اور پھر طلاق کا داغ لے کر وہ جب اپنے گھر پہنچی تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ وہ شادی سے پہلے ایک سرکاری جاب کر رہی تھی، لیکن اس نے یہ سوچ کر وہ جاب چھوڑ دی کہ جب اس کا خاوند ڈالر کما رہا ہے تو وہ کس لیے نوکری کرے۔ مگر شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اسے اندازہ ہوا کہ اس کا شادی کا فیصلہ تو غلط ہوا ہی تھا، لیکن نوکری چھوڑنے کا جو فیصلہ اس نے لیا وہ بھی انتہائی غلط تھا۔ اپنی ماں کے گھر آنے کے بعد اس نے کئی جگہوں پر نوکری کی درخواست دی تھی، لیکن کہیں پر بھی کامیابی نہ ملی، اور وہ در در کے دھکے کھانے کے بعد آج تھانے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سوچ کر ہی اس کا دل غمزدہ سا ہو گیا کہ آج وہ اس شخص کے سامنے بیٹھی تھی جسے اس نے خود اپنے ہاتھوں ٹھکرا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ نہ جانے کیوں ہم لڑکیاں ایسے راستوں کا انتخاب کر لیتی ہیں جن پر چلنا سوائے خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے میکائل کی طرف دیکھا جو ابھی بھی اس کی طرف ایک امید بھری نظر سے دیکھ رہا تھا، تو اس نے آہستہ سے سر جھکا کر کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن سوچ لو، میں ایک طلاق یافتہ ہوں، شادی شدہ زندگی کے 5 سال گزار کر بیٹھی ہوئی ہوں اور بالکل خالی ہاتھ ہوں، جبکہ دوسری طرف تم مجھ سے بہتر ڈیزرو کر سکتے ہو۔ تمہاری اتنی اچھی جاب ہے، سٹیٹس ہے، تمہیں ایک سے ایک کماری لڑکی مل سکتی ہے جس کے ساتھ تم خوشگوار ازدواجی زندگی شروع کر سکتے ہو، جبکہ مجھ سے شادی کر کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ میں تو شاید اولاد بھی پیدا نہیں کر سکتی، ورنہ پہلی شادی سے میری اولاد ہو جاتی۔ تو وہ اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ سارے کے سارے فیصلے تم ہی کرتی جا رہی ہو،
तुम खुद को जिस नज़र से देख रही हो, मैं उस नज़र से तुम्हें नहीं देखता। माना तुम तलाक याफ्ता हो तो शायद ये तुम्हारी किस्मत में लिखा था, लेकिन तुमने ये कैसे तय कर लिया कि तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे? अल्लाह के कामों में बोलने का अख्तियार किसने दे दिया? और अगर बिलफर्ज हमारी शादी के बाद औलाद नहीं भी होती तो भी मैं तुमसे कोई गिला नहीं करूँगा, बल्कि उसे अपनी किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लूँगा। दुनिया में हज़ारों जोड़े ऐसे हैं जिनकी औलाद नहीं है, लेकिन वो खुशी से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बस हम सफ़र अपना मन पसंद हो, रास्ता जैसा भी हो कट ही जाता है। तो मीकाईल की बात सुनकर यशवा की आंखें झिलमिलाने लगी और दिल तशक्कुर से धड़कने लगा कि अल्लाह ने उसे आजमाइश से गुजार कर मीकाईल तक पहुंचा दिया। इसके लिए वो जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करे कम है। कुछ दिनों के बाद ही उन दोनों का सादगी से निकाह हो गया और 1 माह बाद ही वो उम्मीद से भी हो गई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।